तीन करैक्टर सी सारे हिंदुस्तान की सियासत दे विच, डॉक्टर अंबेडकर साहब, जिन्ना साहब और गांधी जी। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਲਾਇਕ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ 80 ਕਲੈਕਟਡ ਵਰਕਸ ਆ, 80 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਔਰ 2 ਅਖਬਾਰ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰੀਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀਗਾ। तो वो सधारण बंदा नहीं सीगा। दुनिया दियां लड़ाइयां जड़ियां ना वो नैगोशिएटिंग टेबलों ते जित्तियां जांदियां और उस चीज दा गांधी माहर सी। वो तो जा रहे सी, साडा लैण वाला ही कोई नहीं सी। वो तो दे रहे सी, साडा लैण वाला ही कोई नहीं सी। क्यों? ट्रैजेडी आ मखू साहब, अखां च आंसू आउंदे, दिल रोंदा। गांधी ने एक चीची दे विचों एक तुबका खून दा नहीं बहाया। हिंदुआं नूं उस अग दे विच नहीं पाया जिस अग दे विच सिख पए, लड़दे रहे, मरदे रहे, शहादतां दिंदे रहे, फांसियां दे उन्हां ते चढ़दे रहे। कोई हिंदू लड़िया, कोई हिंदू मरिया, कोई हिंदुआं दा खून बहा। आओ बैठे माल किड्डी वड्डी स्टेट। वो कहना इन्हां नूं सैकड़े मील दूर रखो, ये दिल्ली दे रहण दे काबिल नहीं है। हाँ सिख देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों तह दिलों स्वागत किया जाता। दर्शकों, जिवें तुहानूं पता है कि किसी न किसी शख्सियत नूं तुहाडे रूबरू करन दा मान हासिल करदा वा, मुद्दिआं दे आधारित गल्लां बातां हुंदियां ने ते उस इंटरव्यू का कोशिश करते हुंदे आ भी 25-30 मिनट में कोई ना कोई निचोड़ कढ़ के अगे रखी है। अज मैं चंडीगढ़ की धरती पर आया वहाँ। डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों जो उगे लिखारी ने, चिंतक ने, बुलारे ने, ते इन्हां दे नाल इन्हां दे घर दे विच बैठा होया वां। पिछले समय दे विच इन्हां ने मेरे नाल बैठे सां एक जगह के उपर, ते इन्हां ने एक गलबात कीती सी। मेरे ख्याल शायद असीं किते खाना खा रहे सां ते उस दे दौरान इन्हां ने एक गल कीती सी। कहण लगे, मखू जी जे साडी लीडरशिप सियाणी हुंदी ते पानियां दा मसला पहलां दा हल होया होना सी। जे साडी लीडरशिप सियाणी हुंदी साडा अपना मुल्क होना सी। जे साडी लीडरशिप अपनी सियाणी हुंदी ते कहंदे साडीआं कदी पग्गां ना रुलदियां। ते उदों मैं कुछ पुछना चाह रहा सा इन्हां दे कोलों, पर मैं सोचिया भी जे हुण पुछ दित्ता ते इन्हां ने वो सारा कुछ जिहड़ा इन्हां दे अंदर है वो रिलीज़ कर देना ते किन्ना चंगा होवे कि कैमरे ते पुछां ते वो सारा कुछ जिहड़ा लखां लोकां नूं अगे डिलीवर होवे ते असीं दुनिया नूं दसीए भी भाई ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये हकीकत दे अंदर, एक आगू दे अंदर, एक लीडर दे अंदर किहड़े गुण चाहीदे ने। सो आओ सब तो पहला डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों दा अपने प्रोग्राम दे विच मैं स्वागत करदा वां। वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुहानूं भी तुहाडे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ भी सत्कार सहित फतेह अर्ज कर। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮਖੂ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। देखो, लीडरशिप की बहुत बड़ी गल होंदी है। लीडरशिप नूं सारी सोझी होनी चाहिए है, कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जिन्होंने असीं अंग्रेजी च कहने, सारी सूझ-बूझ होवे, ईमानदारी होवे, कमिटमेंट होवे, तां जाके वो अपनी कौम नूं किसी पत्तन ते लाउंदे आ। मैं इत्थे तुहानूं दसना चाहुंदा भी गांधी जिहड़ा सी वो बहुत चलाक, होशियार, सूझवान लीडर सी जिसने राम कोई रियल करैक्टर नहीं है, राम कोई इतिहासिक करैक्टर नहीं है, राम तो एक मिथिकल करैक्टर है। एक रमैन नॉवल है ना जिहड़ा लिखिया हुआ, उसका एक करैक्टर है जिसका कोई वजूद नहीं है, पर उसने एक असली तरीके दे नाल गल करके लोगों का उस ते विश्वास बन के अज एक एड्डी बड़ी स्टेट हिंदुओं के लिए बनाती। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि राम ते कृष्ण जे रियल करैक्टर भी होंदे, वो
ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਚ 82% ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕਮਿਟਸਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੀਪੌਂਡਰੈਂਸ ਹਿੰਦੂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਟੇ ਚ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਆਟੇ ਚ ਨੂਨ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਟੇ ਚ ਨੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਨੂਨ ਜੀ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1932 ਚ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਟੂ देयर ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 3 ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗਾਂਧੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਲਾਇਕ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਓਕੇ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਾੜਾ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ BA ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਈਡੀਅਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ। ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ, ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ 80 ਕਲੈਕਟਡ ਵਰਕਸ ਆ, 80 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਔਰ 2 ਅਖਬਾਰ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰੀਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਟਰਨਿਕ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਰੂਲਰ ਹੋਇਆ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੈਟਲਸ ਆਰ ਵਨ ਔਨ ਦੀ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇਰ ਈਦਰ ਲਾਸਟ ਔਰ ਦੇਰ ਵਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ। 1935 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, 1935 ਚ ਐਲਾਨੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 40 ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ 39 ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਆ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? 2 ਲੀਡਰ ਸੀ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਦੇਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਟੇਟ 1949 ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ 1947 ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੀਗੇ ਜਿਊ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸੀ? ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਇਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਊ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਰਕ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਰਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ 1949 ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਉਹਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਣਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਾਰਵ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ
ਇੱਕ ਚੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਾਇਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਏ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਆ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਮਾਲਕ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਕਲ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਊਟਵਿਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਵਿਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੰਗਿਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਈ। ਅਡਵਾਨੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਈ। RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋਨੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੋ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਉਸ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਨਸ ਫਰੀडम ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਯੂ ਟੂ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਰ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਨੀਅਸ, ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰਨਿਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਖਪਤੇ ਫਿਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4-5 ਬਾਲਸ ਉੱਪਰ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਉਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਮੈਟਰਨਿਕ ਨੇ। ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਲੜਦੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਟਲਫੀਲਡ 'ਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੀ ਕਰੂ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਕਰਪਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰੁਲਦਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੈਂਡਲੈਸ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੈਂਡਲੈਸ ਕੌਮ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ BBC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੱਢਿਆ, ਜੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੜਥੂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਦਰਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਇਨ ਲੈਂਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਜਿਹੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਦਊਗਾ?
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲਾਸਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਥੋਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਗੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੌਮਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸੌਵਰਨਟੀ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਕੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਦੋਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇੰਸ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਇੰਸ ਕਾਲਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਫੱਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਾਓ ਜੀ, ਬੂਟ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਨਹਿਰੂ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਣੇ। ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ, 10-12 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੋਰਾ। ਉਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਐਮਪਾਇਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰੂਲਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ 1947, 45, 46, 35 ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਪਰਪਸਫੁਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਡੀਅਮ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਪਿੰਡਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ, ਉਹ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਵਰਨਟੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਟੇਟ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਾਰਵ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਕਾਰਵ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋ ਆਫ ਫਰੀडम ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਨਹਿਰੂ ਨੇ। ਨਹਿਰੂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਟੁੱਥ ਐਂਡ ਨੇਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣ ਜੂ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਚ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਈ ਟਰੁਥ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਟੁੱਥ ਐਂਡ ਨੇਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਦ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਕੈਦ ਆ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਔਰ ਝਗੜੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਨਰੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਪੂਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਟਗਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਆ? ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਜੰਮਿਆ। ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਥੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਮਰਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲਾਠੀ ਉਹਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਜ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਜ਼ਮਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਜ਼ਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕ੍ਰਿਜ਼ਮਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਮੱਠ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਚ, ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਸ਼ਰੀਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਨਮਨ ਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਾਰਤੇ ਬੰਦੇ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦੀ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਝੰਡਾ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਦੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੁਚੱਜੀ, ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ, ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁੜ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਰੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ 40% ਸਿੱਖ ਉਜੜ ਕੇ ਆਇਆ। 40% ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? 2.5% ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ 2.5% ਆਬਾਦੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, 40% ਉਜੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਰੁਲ ਗਏ ਮੀਂਹ 'ਚ, ਧੁੱਪ 'ਚ, ਪਾਣੀ 'ਚ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਫਿਊਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ ਨਾ, MS ਰੰਧਾਵਾ, ਮੋਨੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ICS ਆਫਿਸਰ ਔਰ DC ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, 3 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਗਏ, ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਸੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ,
ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਾ ਦਈਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਚ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਡਿਮਾਰਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ 33 ਸੈਕਟਰ, ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ 35 ਸੈਕਟਰ ਵੀ। ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਕਟਮ ਆ ਨਾ, ਰਿਲੀਜਨ ਸਲੂਟਸ ਦੀ ਫਲੈਗ। ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਰੰਪ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਝੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਜੋ ਕਰਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਸੀ, ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਨਏ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸੋਗੇ? ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ, ਰੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਲੈਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਔਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆਮ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਜਾਓ ਧੱਕੇ ਖਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰਲੈਂਡ ਆ, ਸੁਕੇਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਕੇਲੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ 47 ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।